special day because I am graduating. My teacher taught me ABCD 1, 2, 3, how to become. Thank you, teachers and parents, for loving me every day. I promise to learn more, shine brighter. Thank you so much. Have a nice day. Thank you, Shagufta. Superb. Come, Nana, take the award. Come, Shagufta, come back. Shagufta is a sweet girl who spreads happiness with a cute smile. She won 3rd prize in Caterpillar race. Congratulations, Shagufta. Give her a big round of applause. K. Geetanvita. Geetanvita. She is smart, chatterbox, who loves to learn new things every day. She won 3rd prize in sack race. Congratulations, Geetanvita. Madineni Shanvi Chowdhury. She is cheerful child who makes everyone smile with her playful nature. She won 1st prize in storytelling. Congratulations, Madineni. Aishwarya Chowdhury. She is a calm and kind girl who listens carefully and does her best. She won 1st prize in fancy dress. Congratulations, Aishwarya. P. Shanvi Reddy. She is a caring girl who brings healthy snacks regularly. She won 1st prize in sack race. Congratulations, Shanvi Reddy. Trailokya Paranika. She looks calm and innocent on screen, but 100% crazy girl. She won 2nd prize in fancy dress. Congratulations, Paranika. Lalita Reddy. She is a sweet girl who loves helping others with a kind smile. She won 1st prize in drawing and coloring. Congratulations, Lalita. Vijay Charushri, a joyful child who fills the classroom with positivity, energy and quick learner. She won 1st prize in Caterpillar race. Congratulations, Charushri. Yoshini. She is happy soul who enjoys learning and playing with her friends. She won 2nd prize in sack race. Congratulations, Yoshini. Ambati Jatin Reddy. He has good nature of makes new friends. His positivity attitude creates a warm classroom environment. He won 3rd prize in fancy dress. Congratulations, Jatin. Give him a huge round of applause, please. Mihit Krishna. His curiosity and focus help him learn quickly. He looks innocent but does all naughty. Let's appreciate his efforts. He won 2nd prize in drawing and coloring. Congratulations, Mihit. Moksha Sai. He learns quickly and loves discovering new things. He got 1st prize in academics. Let's give him a big round of applause. Congrats, Moksha. In learning, help him achieve 2nd prize in academics. Congratulations, Harsh. Step by step. He won 2nd prize in drawing and coloring. Congratulations, Lalit. Rajveer Singh.
He is growing beautifully with care and encouragement. We are happy to his steady progress. He won 3rd prize in drawing and coloring. Congratulations, Rajveer. Kiyansh. He is a confident and cheerful boy who brings joy to our classroom. He won 2nd prize in storytelling. Congratulations, Kiyansh. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Stage. మేము ఇన్వైట్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడికి రావడం, సో వాళ్ళ వాల్యుబుల్ టైంని మాతో పాటు స్పెండ్ చేయడం, మేము ఇన్వైట్ చేసిన వెంటనే మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి విచ్చేసినందుకు మరోసారి మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, సో ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి డిస్ట్రిక్ట్ చీఫ్ ఫైర్ ఆఫీసర్ చిత్తూరు శ్రీ పెద్దిరెడ్డి గారు ప్రసంగించవలసిందిగా ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ అవర్ జర్నీ సార్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు హలో కిడ్స్ స్కూల్కు సంబంధించి ఈ యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ చదువుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈవెన్ 18 months నుంచి అనుకుంటాను చిన్న చిన్న పిల్లలను కూడా వాళ్లకు భయం లేకుండా స్వతంత్రంగా చక్కగా వాళ్ళు నేర్చుకుని ఎదిగేటటువంటి విధంగా వాళ్ళకు మంచి ఫ్యూచర్ను అందిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తూ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ను ఇంకా బాగా ఉంచుతారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఈ హలో కిడ్స్ వారికి మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి పిల్లలకు, విద్యార్థులకు, విద్యార్థి తల్లిదండ్రులకు, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి గెస్ట్స్కు అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ వన్స్ అగైన్ ఐ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ డాక్టర్ గోపాలకృష్ణమూర్తి గారు అలాంగ్ విత్ శ్రీమతి రాధిక గారు ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్. వారు అందించే చిరు సత్కారాన్ని కూడా అంతే ఆనందంగా స్వీకరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటూ వారికి ఫెలిసిటేట్ చేయవలసిందిగా పవిత్ర గారిని, లోహిత్ గారిని, అట్లాగే రాధిక గారు వంటి డాక్టర్ గోపాలకృష్ణమూర్తి గారి చేతుల మీదుగా సో ఈ పెద్దిరెడ్డి గారికి సేలవతో సత్కరిస్తున్నారు. తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరూ సత్కరిస్తున్నారు. ఒకసారి క్లాప్స్ అండి ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్. అదేవిధంగా వారికి మెమెంటోను కూడా అందిస్తున్నారు. పవిత్ర గారి చేతుల మీదుగా ఒక ఫ్రూట్ బాక్స్ను కూడా వారికి అందించడం జరుగుతుంది. ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ టుడే. సో మీలాంటి పెద్దలు ఇక్కడికి రావడం, సో మాతో స్పెండ్ చేయడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సిస్టర్ అతిథి గ్రీన్ ప్లాంటేషన్ ఇవాళ సొసైటీకి చాలా అవసరమైంది. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ పవిత్ర, లోహిత్ గారు. అండ్ మేడం మేడం మాట్లాడతారు ఒక 2 minutes. ఒక 2 words మాట్లాడాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. డిస్ట్రిక్ట్ ఫైర్ ఆఫీసర్ గారికి, తర్వాత హలో కిడ్స్ చైర్మన్ అండ్ ఫౌండర్ గారికి, తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి, వాళ్ళ మిస్సెస్, తర్వాత వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ అబ్బాయికి, ఇక్కడ విచ్చేసిన పేరెంట్స్కి, కిడ్స్కి నా ఆశీస్సులు అండి. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్ అండి. యాక్చువల్గా మాకు ఎప్పుడు చూసినా 6th to 10th ఆర్ కాలేజెస్ డేస్లో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇట్లా ప్రోగ్రామ్ని అటెండ్ అయినాను. ఈరోజు చాలా చిన్న పిల్లలు కూడా 18 months పిల్లలు కూడా డ్యాన్సెస్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా చేశారు, ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీగా చేశారు. సో అబ్బాయి ఎవరైతే డ్యాన్స్ ఆడలేదో అబ్బాయికి ఎస్పెషల్లీ మనం మెచ్చుకోవాలి. సో హీఈస్ అబ్జర్వింగ్ వాట్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ అనేది. తర్వాత ఎస్పెషల్లీ టీచర్స్ అనేవాళ్ళు చాలా వాళ్ళు కేర్ఫుల్గా ఎత్తుకొని డ్యాన్స్ చేసి చూపిస్తుంటే చాలా సంతోషమైంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే. కానీ ఈ సందర్భంలో నేను చెప్పడం ఏమేనంటే మీకు అందరికీ తెలిసిండేదే, మేము ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రాంలో కూడా ఐ జస్ట్ టేక్ ఓన్లీ 2 minutes సార్ జస్ట్. సో నేను ఎందుకు ఈ ప్రోగ్రామ్కి మెయిన్ అటెండ్ అవుతున్నానంటే మీకు చాలా తెలిసిండేదే, మనకి ప్రెజెంట్ మన ఇండియాలో 3 ఫోకస్ మీద మేము ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్, రెండోది ఒకటి మెయిన్ డ్రగ్స్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి చైల్డ్ మ్యారేజెస్. ఈ 3 మీద మనం చేస్తున్నాము. మీకు అందరికీ తెలిసిండేదే 4 days బిఫోరు మనకి మదనపల్లిలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఆల్ ఆఫ్ యూ నో.
సో అంటే 6 ఏండ్ల అమ్మాయికి ఒక మూర్ఖుడు సర అలా చేసేసి చంపేశాడు. దట్ ఫెలో ఈజ్ ఆల్సో డైడ్ అనుకోండి. నేను చెప్పడం ఏంటంటే ఎస్పెషలీ పిల్లోల్ని పెంచడము, ఒక పిల్లోడు ఒక బాగుపడాలన్నా, ఒక అమ్మాయి బాగుపడాలన్నా అంటే ఎవరి చేతుల్లో ఉంది? మన చేతుల్లోనే ఉందండి. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మేము చిన్న పిల్లోలుగా ఉన్నప్పుడు మాకు 6th స్టాండర్డ్లోనే ఇంట్లో పనులు చేపించేవాళ్ళు, ఒక్కొక్క కిలోమీటర్ని ఇంకా వాటర్ తెప్పించేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఎలా అయిపోయినారు అంటే ఆడవాళ్ళు అయితే సీరియల్కి అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు, మగవాళ్ళు అయితే ఫ్రెండ్స్ సెల్తో అడిక్ట్ అవుతున్నారు. అట్లీస్ట్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ స్పెండ్ టువర్డ్స్ చిల్డ్రన్ అండి. ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సీయింగ్ సెల్ ఫోన్? చిన్నప్పటి ఇంకానే మేము పిల్లోలకి ఫ్రెండ్స్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే పేరెంట్స్ దే హ్యావ్ టు బి మూవ్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ అండి. వాళ్ళు ఈవెన్ ఒక డిగ్రీ లెవెల్లో పోయినా ఎవరినన్నా లవ్ చేస్తాన్నా కూడా పేరెంట్స్లో షేర్ చేసుకోవాలా. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ పేరెంట్స్ కానీ చిన్నప్పటి ఇంకా ఇనిషియేషన్ చేయకపోతే మన సమాజం ఇంకెక్కడికి పోతుందో తెలీదు. చాలా దగ్గరలో చూస్తున్నాం మనం. దయచేసి పేరెంట్స్కి చెప్పేది ఏమంటే మనం ప్రతి ఒక్క స్కూల్లో కూడా వాట్ ఈజ్ గుడ్ టచ్, వాట్ ఈజ్ బ్యాడ్ టచ్ అనేది కూడా నేర్పిస్తాం. ఇంకా మూర్ఖమైనది ఏమంటే మనకి ఎక్కడైతే సెక్యూరిటీ లేదు అంటామో ఈవెన్ ఓన్ ఫాదర్ హ్యాస్ బీన్ కమిటింగ్ రేప్ టువర్డ్స్ చిల్డ్రన్ అండి. మనకి ఫేట్ అలా అయిపోయింది మన ఇండియాలో. సో దయచేసి మనకి నేను చెప్పడం ఏమంటే చిన్నపిల్లలకి మీరు ఎక్కడ కూడా బయటకు పంపించుకున్నట్లా చెప్పండి. బూచోడు వస్తాడు అట్లా అవన్నీ కొంచెం భయపెట్టించండి. ఎప్పుడు కూడా బయటికి దయచేసి పంపించొద్దండి. ఇలా మీరంతకు మీరు లోపల సీరియల్లో ఉంటారు, ఫాదర్ చూస్తే సెల్ ఫోన్లో ఉంటాడు, అమ్మాయి చిన్న పాప ఆడుకుంటుంది అంటారు. దే ఆర్ టేకింగ్ ద అడ్వాంటేజ్ అండి. ప్లీజ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ద పేరెంట్స్ వన్స్ అగైన్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద కిడ్స్ అండి. ఎస్పెషల్లీ చిన్నప్పటి ఇంకా వాళ్ళకి మంచిదేది చెడ్డిదేది అనేది చూపించండి. చాలా వరకు సెల్ ఫోన్లు చూపించేది తగ్గించండి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ యువర్ టైమ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ మ్యామ్. And especially, I would especially thanks for calling the founder of Hello Kids, sir, for inviting me, and thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. Madam, thank you. అట్లాగే ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో మనం ఒక 2 days బ్యాక్ ఒక ఇన్సిడెంట్ కూడా జరిగింది మదనపల్లిలో. అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఒక 7 years బేబీ డ్రగ్స్కు బానిసైపులో వేసి పెట్టేశాడు. సో ఈసారి మా పోలీసులు కూడా చాలా స్పీడ్గా రియాక్ట్ అయ్యి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ భారతి మేడం అండ్ శ్రీ పెద్దిరెడ్డి గారు. సో వెరీ వాల్యుబుల్స్గా సవినయంగా తెలియజేసుకుంటూ తర్వాత కూచిపూడి, భరతనాట్యం, జానపదం, వెస్ట్రన్ డ్యాన్స్, జుంబా డ్యాన్స్ ఇట్లా రకరకాల డ్యాన్సులు చూసిండొచ్చు. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా గ్రాడ్యుయేషన్ డ్యాన్స్ చూసారా? మీరు చెప్పలేరు, ఎందుకంటే ఏదో చెయ్యికి నోటికి పని పెట్టారు. ఈ సమయంలో చప్పట్లు కొట్టమనలేను, ఆన్సర్లు రాబట్టలేను. ఓకే, మీ పలకరింపుల్లో హలో అన్నప్పుడు మా హలో కిడ్స్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకోసం వీరు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలను ఒకసారి పరిశీలించండి. సో మీ పిల్లల కోసం వారు చేస్తున్నటువంటి యాక్టివిటీస్ను ఒకసారి గమనించండి. హలో కిడ్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఇట్స్ ఏ హ్యూమన్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉండడానికి ఇచ్చే ఒక ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ఏం లేదండి, మామూలుగా సహజంగా ఎవరైనా ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు ఒక చోట కలిశారనుకోండి, ఏం మాట్లాడతారు విష్ణుప్రియ గారు? ఏముంటాయి సార్, చీరలు, నగలు, అబ్బా, మేకప్. కరెక్ట్గా చెప్పారు, చీరలు, నగలు. సో ఏమే ఈ చీర ఎక్కడ కొన్నావే అని ఒకరు, కోటిలో ఈ కమ్మలు చాలా బాగున్నాయి తెలుసా అని మాట్లాడుతుంటారండి. అట్లా మాట్లాడేవాళ్ళు అంటే నన్ను మళ్ళీ తప్పుగా అనుకోకూడదు, మిమ్మల్ని నవ్వించడానికి ఏదో చిన్న ప్రయత్నం. అట్లా ముగ్గురు కలిసారు ఒక చోట. ఒక ఆవిడ అందండి, ఏమే మా ఆయన చుట్టూ ఎంత నల్లగా ఉంటుందో, అందుకే నేను ఎప్పుడు నల్ల చీర నల్ల జాకెట్టే వేసుకుంటాను. అనగానే రెండో ఆవిడ అందండి, ఏమి మా ఆయన చుట్టూ తెల్లగా ఉంటుంది, అందుకే
నేను తెల్ల చీర తెల్ల జాకెట్టు వేసుకుంటాను. అనగానే మూడు ఆవిడ ఈ విధంగా అంది. అవేం మాటలే, మా ఆయన ఎత్తి మీద వెంట్రుకలే లేవు, నేనేం చేయాలి? మీరు నవ్వకూడదండి, క్లాప్స్ మాత్రమే కొట్టాలి. ఓకే, సాంగ్ ప్లీజ్. గ్రాడ్యుయేషన్ డే. కర్టన్స్ ఓపెన్ అవ్వాలంటే మీరు గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టాలండి. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను, అదేదో టెక్నిక్ నాకు అర్థం కాలే. అదే Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. It's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. It's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open now every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. It's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. It's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. It's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. It's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. సూపర్ సూపర్ సూపర్. ఇంకెందుకంటే ఆలస్యం, ఈ పిల్లల పేరెంట్స్కి ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్విజ్ పెట్టబోతున్నారు. వెరీ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. విష్ణుప్రియ గారు, సార్ చెప్పండి సార్. సో నా దగ్గర 10 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే సార్. సో దాంట్లో 3 యాపిల్స్ తీసుకున్నాను. నా దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి? నేను మ్యాథ్స్లో చాలా వీక్ సార్. మేడం, ఏంటండి వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. చెప్పండి సార్. 10 యాపిల్స్ ఉన్నాయండి, నేను 3 తీసుకున్నానండి, ఇంకా నా దగ్గర ఎన్ని ఉంటాయండి? మీరు ఒకసారి చెప్తే నేను రిపీట్ చేస్తాను సార్. మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి విష్ణు గారు. ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఎస్కేప్ అయినటువంటి విష్ణుప్రియ గారిని ఒకసారి చూడండి. మీరు ఆన్సర్ చెప్పలేదండి, దయవుంచి మాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి. పేరెంట్స్ తరఫున నేను అడుగు. సంవత్సరాల తర్వాత మీరు సైకిలు
ఒకసారి టచ్ చేయగానే 20 సంవత్సరాలప్పుడు ఏ పొజిషన్లో మీరు బాడీ లాంగ్వేజ్ వాడారో అట్లాగే వాడతారు. దాన్ని సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో నుంచి అంటారు. సో నాకు ఖచ్చితంగా మీరు చిన్నప్పుడు లెక్కలు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ని కొంచెం బయట తీసుకొచ్చి నా దగ్గర ఉన్న 10 యాపిల్స్ నేను 3 తీసుకున్నాను, 3 తీసేసుకున్నారు. నా దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 తినేసారా సార్? తినేసారా 3? మేడం ఏదో నా కర్మ చేశాను మేడం. 10 యాపిల్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో 3 తీసుకున్నాను. నా దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి మేడం? 7 అనుకుంటాను సార్. గట్టిగా చెప్పండి మేడం. 7 సార్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి 7. ఎన్నండి? 10. అర్రే, ఒకసారి మీ పేరండి? గట్టిగా క్లాప్స్ ఇవ్వండి మేడంకు. గట్టిగా రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ, కూర్చోండి. ఇంకొకసారి అడుగుతానండి క్వశ్చన్ చూడండి. ఒక బుట్టలో 10 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. సింపుల్ క్వశ్చన్ కదండి. 3 తీసుకున్నాను, నా దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఎన్ని? 3 కదా, సింపుల్ కదా. అంటే ఇట్లా చిన్న చిన్న క్వశ్చన్లన్నీ అడగము, ఇంకా మంచివి అడుగుతాము. నీకు బుర్ర తక్కువ ఉంది, నాకు సో తక్కువ ఉంది, నాలెడ్జ్ తక్కువ ఉందని రెడీ మేడం వీడిని అడుగుతున్నారా? డాడీ డాడీ ఏడున్నావు డాడీ? సరే ఇందా పట్టుకో. హౌ మెనీ డేస్ ఇన్ ఎ వీక్? 7 days. 7 days. ఇదేందిరా ఇది? సరిగా చెప్పు. Can you say the phonic sound of letter S? అని ఏంటది సౌండ్? అది వాట్ ఇస్ ద సౌండ్? Snake, right? What is the color of sky? Blue. Very good, Danesh. Okay, now can I ask Sujit some questions now? Can I ask? National game of India? Hockey. Thank you. ఇట్లా నోట్లో ఏలు కూడా పెట్టుకో, బాగుంటుంది. What state called as God's own country? Kerala. Okay, good, Sujit, good. Can I ask Shanvi Madaneni? Yes, are you ready? Yeah. Think of 3 words which end with full. Beautiful. Beautiful. Okay. Colorful. Joyful. Wow, Super. Super, very good. Super. Can you say the full form of ATM? Automatic Tailor Machine. Very good, Shanvi. Can I ask some questions, Kiyansh? Okay. How many days are there in a leap year? 366. Okay. Correct, Andy? How many days? Parents, please, anybody knows this answer? How many days are there in a leap year? Loudly? Correct. Which bird has the longest eyesight? Eagle. Very good, Kiyansh. Okay. Can I ask some questions, Yuvan? Yuvan, you are ready? Yuvan. Ending sound for word back. K. K. Very good. Super, Yuvan. Next. Baby name of cow. Calf. Very good. థ్యాంక్ యూ. Very good, children. Superb. Very good. కదా కదా కదా. గబ్బర్ సింగ్ ఎవరు చెప్పు? నువ్వు చెప్తావులే. గబ్బర్ సింగ్ ఎవరు? పోనీ భగత్ సింగ్ ఎవరు? పవన్ కళ్యాణ్. చూడండి, గబ్బర్ సింగ్ తెలియలే, భగత్ సింగ్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అంటున్నాడు. డాడీ చూసుకో డాడీ. క్లిప్స్ మీకు వస్తాయి మొబైల్కి. మీకు వీడియో తీసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ స్టాండ్ ఎట్ ద సైడ్స్, మీరు వీడియో తీసుకోవచ్చు. డోంట్ బ్లాక్ ఎట్ ద సెంటర్. ఓకే? Simba, Arman, Annie, Hitvik, Divisai, Shima Fatima, Aniket, Mokshit Ram, Bhavesh, Piyush Vadan, Kushal, Editya. Loudly.
సింబలే అంబరాలు అందలే హాయిలే బల్బలే బల్బలే చేతి కందే మాకు వెండి మబ్బులే వెందలమ్మ వేటకొచ్చి ఏనుగమ్మ అంబారీలు తేనెలమ్మ తేడుకొచ్చే మల్లె జాజి మందారీలు సింబలే సింబలే అంబరాలు అందలే హాయిలే బల్బలే బల్బలే చేతి కందే మాకు వెండి మబ్బులే చందమామ చేతికొచ్చి సబ్బు బిళ్ళ నేను లెమ్మని చంద్ర వంక వాకు పొంగే స్నానమాడు నిన్ను రమ్మని పిల్ల నెమలి సంబరం పింఛమెంత సుందరం పట్నమన్న పంజరం పట్టు వీడి పావురం ఈ గూటికొచ్చి కాపురం హొయ్యాలో హొయ్యాలో సింబలే సింబలే అంబరాలు అందలే హాయిలే బల్బలే బల్బలే చేతి కంది మాకు వెండి మబ్బులే ఆకాశాలే నేలకొచ్చే మేడ కన్న నీడ మేలని ఆనందాల వెల్లుబుచ్చి లాలపోసే కంటి పాపకి చూడ చూడ వింతలు చుక్కలేడి గంతులు ఆకుపచ్చ పొద్దులు మాకు లేవు హద్దులు ఈ కొండ కోన సీమలో హొయ్యాలో హొయ్యాలో సింబలే సింబలే అంబరాలు అందలే హాయిలే బల్బలే బల్బలే చేతి కంది మాకు వెండి మబ్బులే వెందలమ్మ వేటకొచ్చి ఏనుగమ్మ అంబారీలు తేనెలమ్మ తేడుకొచ్చే మల్లె జాజి మందారీలు ఎక్కడండి అరుపులేమా ఇప్పుడు లేవా? అరుపులేం లేవా? మాకు పిలుస్తున్నాడు. మమ్మీ రా మమ్మీ. మమ్మీ డ్యాన్స్ చేస్తారా మమ్మీ? ఓకే. ఒకరోజు పొలిటీషియన్స్తో ఉంటే ఎట్లుంటుంది, ఒకరోజు ఒక ఆఫీసర్తో జర్నీ చేస్తే ఎట్లుంటుంది అనేది మీరు సోషల్ మీడియాలో చూసే ఉంటారు, రైట్? హోమ్ టూర్ అని చెప్పి ఒకరు వేస్తారు సెలబ్రిటీస్ది, ఇవన్నీ మీరు చూసే ఉంటారు. ఒక సెలబ్రిటీ హౌస్ లేదంటే ఒక పొలిటీషియన్తో జర్నీ, సో మనకి ఏమాత్రం ఉపయోగపడతాయో లేదో నాకు తెలీదు, కానీ వన్ డే ఇన్ హలో కిడ్స్ అంతేనే కదండి. ఒక్కరోజు హలో కిడ్స్లో ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? సో మీరందరూ ఏం చేస్తారంటే, విష్ణుప్రియ గారు ఉదయం వస్తారు, పిల్లల్ని డ్రాప్ చేసి వెళ్ళిపోతారు, అంతేనా? అంతే సార్. వాళ్ళు స్కూల్ ప్రెమిసెస్లో అయితే ఉండరు? ఉండరు సార్, ఖచ్చితంగా ఉండరు. ఖచ్చితంగా లేదు. సో లంచ్ టైంలో వస్తారు, ఫీడింగ్ ఇస్తారు, వెళ్ళిపోతారు, ఫుడ్ హాఫ్ డేనే తీసుకెళ్ళిపోతారు. సో హాఫ్ డే తర్వాత తీసుకెళ్ళిపోతారు. సో మీరు వదిలిపెట్టిన తర్వాత తీసుకెళ్లే మధ్యలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? మీరు ఎవరు చూడలేదనుకుంటాను, చాలామంది చూడలేదనుకుంటాను. ఒక్కసారి చూడడం వాళ్ళంతా రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. సచ్ అంతమంది చూసారా? చూడలేదు, చాలామంది చూడలేదు. ఓకే. సో హలో కిడ్స్లో ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం దాకా ఏం జరుగుద్దో ఇప్పుడు మా పిల్లలు చూపిస్తారు, ఒకసారి చూడండి, ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ. School theme dance by LKG children.
School days are full of fun, laughter, and little mischief. Now our LKG kids are ready to present a school-themed dance with a touch of comedy. Get ready to smile and enjoy. Aizal, Jashmita, Tanshika, Piyush, Punarvi Priya, Sujit, Yoshit, Maurya, Shashank, Lishan, Nihan, and Rayansh. ఈ సాంగ్ అయితే దయవుంచి ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు, ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ వండర్ఫుల్ సాంగ్, ఇట్స్ వెరీ యూజ్ఫుల్ సాంగ్. సో ఖచ్చితంగా మీకు హలో కిడ్స్లో ఏం జరుగుతుందో ఇంతో అంత చిన్న ఆ సస్పెన్స్, ఆ క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. సో దాన్ని మీకు ఇప్పుడు రివీల్ చేయబోతున్నారు మా స్టూడెంట్స్ అందరూ కలిసి. ఇంకొక చిన్న రిస్క్ ఏంటంటే, ఇంతమంది చిన్న పిల్లలతో ఒక కల్చరల్ ఈవెంట్ చేయడం అన్నదే ఆ గ్రేట్ థాట్ అండి. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్. నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను, మరోసారి కూడా చెప్తున్నాను. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ లోహిత్ గారు అండ్ పవిత్ర గారు. మా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంత ఎనర్జీగా చేస్తున్నారో అంతే ఎనర్జీగా ఒకసారి క్లాప్స్ ఇస్తారా ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్? మంచి వాళ్ళు సార్, ఎవరు అర్చిన వాళ్ళంతా. ఓకే, ఇవాళ మనం ఇక్కడ హలో కిడ్స్ సెలబ్రేషన్స్ విత్ పేరెంట్స్తో, మీ కిడ్స్తో నిర్వహించుకుంటున్నాం. సో చూస్తున్నారు పిల్లలు ఎంత అద్భుతంగా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారు, ఎంత అద్భుతంగా ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళలో. సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టాఫ్ కూడా ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి ప్రతి ఒక్కరికి. సో రెడీయా? కర్టన్స్ ఓపెన్. సార్ క్లాప్స్ అండి, అవి ఓపెన్ అవ్వవు. ఎంత బాగుందో అరుస్తుంటే. స్నానం చేయాలి, బస్సు ఎక్కాలి, కాలేజ్ వెళ్ళాలి. చల్ చల్ చిగా, చల్ చల్ చిగా, చల్ చల్ చిగా, చల్ చల్ చిగా. I'm a very good girl, said my old teacher, my dear brother. అన్ని మంచి హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయంట నాలో, విన్నవా మిస్టర్? బ్రష్ చేసుకుంటే నేను క్లోజ్ అప్తో, నీలోసుకుంటే నేను లిరిక్స్ చెప్పుతో, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే నేను బ్రెడ్ జామ్తో, స్కూల్కి వెళ్ళిపోతే నేను యూనిఫామ్లో. I'm a good girl, I'm a good girl, I'm a good girl. రంగానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో, రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే. రంగానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో, రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే. బుకుల తిలకారారా నిన్నెత్తి ముద్దులాడెదరా, రఘుకుల తిలకారారా నిన్నెత్తి ముద్దులాడెదరా. కోసల రామారారా కౌసల్య రామారారా, కోసల రామారారా కౌసల్య రామారారా. భరత్ అనే నేను హామీ ఇస్తున్నాను, బాధ్యున్నై ఉంటాను. Of the people, for the people, by the people, ప్రతినిధిగా. This is me, this is me.
కిరణాలు తిమిర సంహరణాలు చైతన్య దీపాలు మౌన ప్రబోధాలు. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్రియమైన విద్యార్థిని విద్యార్థులారా, అనురాగ దేవతలారా. దేవతలు దెయ్యాలు అని నేను అన్నానా? లైట్ గా ఇంప్రూవైజ్ చేశాను సార్. అవసరం లేదు. మక్కికి మక్కి దించు, అనువదించు. అలాగే సార్. టుడే ఈ దినం అవర్ కాలేజ్ డే, మన కళాశాల దినం. యు నో, మీరు కాదు, నాట్ నో, నో కాదు కాదు కాదు, ఇట్స్ నాట్ ఎన్ఓ నో, KNOW నో. ఇది కాకు దీర్ఘమిస్తే కా, దాక్కుమిస్తే దూ కాదు. కాకు నావర్తిస్తే క్నా, దూకు నావర్తిస్తే ద్రు, క్నాద్రు. యు ఆర్ మిస్టేకెన్. మీరు పప్పులో కాలేశారు. షట్ అప్. నోరు మూయండి. నాట్ దమ్ యు. మీరు కాదు నీవు. నాట్ మీ యు. నేను కాదు నీవు. బోటనీ పాఠముంది, మేటనీ ఆట ఉంది, దేనికో ఓటు చెప్పరా. మిస్టరీ లెక్చర్ ఉంది, మిస్టరీ పిక్చర్ ఉంది, సోదరా ఏది బెస్టురా. బోటనీ క్లాస్ అంటే బోరు బోరు, హిస్టరీ రుస్టు కన్న రెస్ట్ మేలు. పాటలు ఫైటులున్న ఫిల్ము చూడు, రేకులు డిస్కోలు చూపుతారు. వచ్చుంటాయి ఫీలింగ్స్, వచ్చుంటాయి ఫీలింగ్స్, వచ్చి వచ్చి తప్పేస్తుంటాయి ఫీలింగ్స్, ఫీలింగ్స్. పాట పంచామృతం, పాట పంచామృతం, నాగాన గీర్వాణి స్నానాలు సాయుధ. పాట పంచామృతం. వచ్చుంటాయి ఫీలింగ్స్, వచ్చుంటాయి ఫీలింగ్స్, వచ్చి వచ్చి తప్పేస్తుంటాయి ఫీలింగ్స్, ఫీలింగ్స్. వివాహ భోజనంబు, వివాహ భోజనంబు, నిన్నైన వంటకంబు, ఇయాల వారి విందు, ఒక్కొక్క నాటి ముందు. వివాహ భోజనంబు, నిన్నైన వంటకంబు, ఇయాల వారి విందు, ఒక్కొక్క నాటి ముందు. Ding, ding. Crazy. Ding, ding. మాస్టారు మాస్టారు మంచి లెక్చర్ ఇచ్చారు. మాస్టారు మాస్టారు లవ్లో మీరు మెగాస్టార్. వచ్చుంటాయి ఫీలింగ్స్, వచ్చుంటాయి ఫీలింగ్స్, వచ్చి వచ్చి తప్పేస్తుంటాయి ఫీలింగ్స్, ఫీలింగ్స్. Oh my dear girls, dear boys, dear madams, గురు బ్రహ్మలారా. ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము, చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో. వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము, చిలిపి తనకు చివరి మలుపులో. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. తర్వాత ఏమైంది? తర్వాత ఏమవుతుంది? ఆ మరుసటి రోజు మా ఏరియాలోకి ఐశ్వర్య వచ్చింది. ఇది
ఈ 5 years జర్నీలో మా వెంట నిలిచిన ప్రతి పేరెంట్కి అండ్ మాపై నమ్మకం ఉంచిన ప్రతి ఫ్యామిలీకి ఏ బిగ్ థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈజ్ నాట్ అవర్ సక్సెస్ ఎలోన్, దిస్ ఈజ్ అవర్ జర్నీ. నేను ముందు 110 కేజీలు బరువు ఉండేవాడిని. బాగా వినండి, నేను ముందు 110 కేజీలు బరువు ఉండేవాడిని. ఒక యాడ్ చూశాను, అందులో చేరితే బరువు తగ్గుతానని. వెంటనే చేరిపోయాను హలో కిడ్స్లో. 110 కేజీలు ఉన్నవాడిని 70 కేజీలకు వచ్చాను. 40 కేజీలు తగ్గాను. పిల్లల కంటే స్టాఫ్ని ఎక్కువ రుబ్బుతున్నారు ఇక్కడ. సో తగ్గరండి, తగ్గుతారు. సో ప్లీజ్ క్లాప్ ఎవ్రీవన్. నిజంగా ఎవరైనా పిల్లలు చూసారా, స్క్రీన్ చూసారా అండి? అందరూ స్క్రీనే చూశారు, ఎవరు కూడా పిల్లల్ని చూడాల. ఈ ఒక్క షోలో పవిత్ర గారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ అండి, ప్లీజ్. యాక్చువల్లీ దీని వెనక చాలా పెద్ద స్టోరీ ఉంది. మీరు వింటానంటే నేను చెప్తా, మీరు బోర్ ఫీల్ అవుతున్నారంటే నేను మాట్లాడను. ఇంత డాన్స్ తర్వాత డోంట్ ఐ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు స్పీక్. ఒకరోజు మార్నింగ్ 3 o'clock సార్ టెన్షన్గా లేశారు. ఎక్కడ మిస్ అయిపోయింది పవిత్ర పక్కన నేను లేను అని. ఏం చేస్తున్నాను, బుక్ తీసుకొని అత్తయ్య మామయ్యది మీరు వినాలి 2 minutes నేను మెడిటేషన్ చేశాను. మెడిటేషన్ చేసి బుక్ పెన్ను పట్టుకున్నాను. పేరెంట్స్ అసలు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? మార్నింగ్ స్కూల్కి పంపిస్తున్నారు, ఆఫ్టర్నూన్ తీసుకెళ్తున్నారు. అసలు స్కూల్లో ఏం జరుగుతుంది మీకు అందరికి ఆ డౌట్ ఉందా? స్నాక్స్ మా పిల్లలు తిన్నారా, కేర్ టేకర్స్ తినేసారా, టీచర్స్ పడేశారా, ఉంటాయి డౌట్స్. మార్నింగ్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ అసలు ఏం చేస్తున్నాడు మా పిల్లాడు స్కూల్లో. ఇంట్లో అడిగితే ఏమో ABCD చెప్పడు, రైమ్స్ చెప్పరు. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీ పిల్లలు స్కూల్లో మార్నింగ్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ వరకు ఏం చేస్తున్నారో? ఇది ఓవర్ నైట్ నేర్పించిన డాన్స్ కాదండి. 3 months. ఎన్ని మంత్స్? 3 months పట్టింది ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా నేను రాసి. అసలు ప్రతి డ్యాన్స్ మేము కష్టపడి నేర్పిస్తాం. ఈ సాంగ్ ఇష్టపడి నేర్పించాం మీ పిల్లల కోసం. మీ ఎంకరేజ్మెంటే నన్ను ఇట్లా డిఫరెంట్గా థింక్ చేసేలా చేస్తుంది. హెల్లో కిడ్స్లో ఉన్న ప్రతి పేరెంట్ మాకంతా పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇచ్చి మీరు ముందుకెళ్ళండి, మేమున్నాం మీ వెనక అనే దాంట్లోనే ఈ సాంగ్ ఒక నిదర్శనం. మన సెకండ్ బ్రాంచ్ కూడా అదే నిదర్శనం. మీ సపోర్ట్ ఎల్లప్పుడూ మాకు ఇట్లే ఉంటే ఒక స్టెప్ వేసే వాళ్ళం 10 steps వేస్తాం. అన్నిటికన్నా నేను చాలా కృతజ్ఞతగా ఉండాల్సింది మా టీంకి. మీరు చెప్పండి మేడం అంటారు ఒకటే మాట. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తారంటే మేము అన్నీ చేస్తాం, మీరు మాకు పక్కన ఉండండి. నేను చెప్పాను ఒక్క యాన్యువల్ డే కన్నా నేను కూర్చుంటాను కింద, నన్ను నించోబెట్టద్దు అని. ఆ ఒక్కరోజు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో మీరు ఒక స్టెప్ ముందుకేస్తే మేడం పిల్లల దగ్గర 100 steps వేయించారు. సో కాబట్టి నాకైతే ఈ సాంగ్ ఎంటైర్ ఈవెంట్లో ఈ సాంగ్ తెగ నచ్చేసింది. అందరికీ నచ్చింటుంది అనుకుంటున్నాను నేను. అయితే అదేంటంటే వచ్చి ఫీలింగ్స్, ఆ ఆలోచన ఎట్లా వచ్చింది మీకు? ఆ రైటర్ ఏమైపోవాలి, ఆ డైరెక్టర్ ఏమైపోవాలి, ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఏమైపోవాలి? సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఎంటైర్ టీమ్, ఎవరైతే బాగా సపోర్ట్ చేశారు అందరికీ. ఇంకొకసారి గట్టే క్లాప్స్ ఇవ్వచ్చండి, అంత బాగా చేశారు పిల్లలు. సో రకరకాల డ్యాన్సులు చూశారు. ఇప్పుడు పేరెంట్స్, టీచర్స్ కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తే ఎట్లుంటుందో తెలుసా? చూస్తారా? టీచర్సు పేరెంట్స్ డ్యాన్స్ చేయబోతున్నారు. ఒకసారి గట్టిగా తాలియా ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్. ఒక తమిళ్ సాంగ్తో మీ ముందుకు రాబోతున్నారు. సో టీచర్స్ అండ్ యూకేజీ పేరెంట్స్ ఫార్మేషన్కు ఇంతకుముందు చిన్నపిల్లలండి అన్నారు. వీళ్ళు కూడా ఫార్మేషన్ టైం తీసుకుంటున్నారు. లోహిత్ గారు వీళ్ళు కూడా ఫార్మేషన్ టైం తీసుకుంటున్నారు. సో చూడాలి మరి.
రెడీయా? మేడం, లోపల ఏదో గొడవలు జరుగుతున్నట్టున్నాయి. ఎక్కడో చోట ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ లైట్స్ ఉన్నాయి. వైట్ ఉన్నాయి, ఎల్లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ కలర్ లైట్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఇన్ని లైట్లు ఉన్నా కూడా ఇంకో లైట్ని వెలిగించగలదా? ఇట్స్ పాసిబుల్? నో. ఒకవేళ రిస్క్ చేసి మీరు కనెక్షన్ ఇస్తే ఎగిరిపోతుంది. కానీ ఒక జ్యోతిని వెలిగిస్తే, ఒక దీపం వెలిగిస్తే వందల వేల లక్ష కోట్ల దీపాలను వెలిగించవచ్చు. అలా వెలిగించే దీపం హలో కిడ్స్. హలో కిడ్స్ అనే సంస్థ వందల వేల విద్యార్థులను వెలిగించడానికి, మంచి పొజిషన్లో ఉంచడానికి నిజంగా వారు ఒక మహాయజ్ఞమే చేస్తున్నారు. ఆ యజ్ఞానికి సహకరిస్తున్నటువంటి పేరెంట్స్కి, స్టాఫ్కి మరోసారి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ కర్టన్స్ ఓపెన్ చేయాల్సిందిగా ప్రాధేయపడుతూ, ఏం చేసిన తీర్చారు వాళ్ళు, లోపల మంతనాలు జరుగుతున్నాయి. సో చెప్పాను కదా, ఒక నలుగురు ఆడవాళ్ళు కలిస్తే ఇంకంతే, అందులో 10 మంది కలుపుతున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఓపెన్ అవుతున్నాయి అనుకుంటున్నారు కదా, మన వాయిస్కి అంత లేదు. అక్కడ లేడీస్ ఒకరు ఉన్నారు డామినేట్ చేసేకి. ఆ వాయిస్ వినపడితేనే కర్టన్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి. వీళ్ళు అరగంట చేసింది ఇదేనా? అరగంట కర్టన్ లోపల చేసింది ఇదేనా? సాంగ్ ప్లీజ్. స్వార్థంతో పరుగులు తీసే ప్రపంచం ఎవ్వరి కోసం ఆగదు, మనమే దాన్ని ఆపాలి. వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించొద్దు, వాళ్ళెవ్వరూ నీకన్నా గొప్పోళ్ళు కాదు. ప్రపంచంలో துணிவோடு பாதங்கள் திமிரோடு சீருங்கள் பாருங்கள் பாருங்கள் பூமியின் கோலங்கள் இது உங்கள் காலம். இனிமேல் உலகம் பார்க்க வருவியின் வீரங்கள். கருவிலே உன்னை ஏந்துவே ஒரு முறை தலைகுனி உன் பற்றி சிங்க முகம் அவன் பார்ப்பதற்கு மட்டுமே. ஏறு 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 நெஞ்சில் வலிமை கொண்டு ஏறு. உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு. ஏறு 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 நெஞ்சில் வலிமை கொண்டு ஏறு. உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு. சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே ஆடினமே உன்னை வணங்குமே. நன்றி கடன் தீர்ப்பதற்கே கருவிலே உன்னை ஏந்துமே. ஏறு 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 நெஞ்சில் வலிமை கொண்டு ஏறு. உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு. அன்னை தங்கை மனைவி என்று நீ மடித்த வியர்வை உங்கள் பாதைக்குள் பற்றும் அந்த தீயை அணைக்கும். நீ பயமின்றி துணிந்து செல்லு. முடியாதென்று ஊரே சொல்லும் நம்பாது. பரிதாபம் காட்டும் எந்த வர்க்கத்தோடும் கிடையாது. உன்னால் முடியாது
புரியாதென்று ஊரே சொல்லும் நம்பாது பொய் பரிதாபம் காட்டும் எந்த வட்டத்தோடும் இணையாது உலகத்தின் வழி எல்லாம் வந்தால் என்ன முன்னே பிரசவத்தின் வழியை தாண்ட பிறந்த சிறகே எடுத்து வா சகதிகள் விழாமல் பார்ப்போம் வா எரு 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 நெஞ்சில் பருவை கொண்டு கேரு உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு எரு 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 நெஞ்சில் பருவை கொண்டு கேரு உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఏంటి అసలు? జాబ్ చేసేస్తే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంటా? ఇంట్లో కూర్చుంటే కాదా? మా పేరెంట్స్ మేము వస్తాం ముందుకని ఒక లాయరు, ఒక డ్రైవరు, ఒక ఐటీ ప్రొఫెషనల్, ఒక లాటీ పోలీస్, మేకప్ ఆర్టిస్ట్, ఇవాళ పొద్దున అందరం యూజ్ చేసుకున్నాం ఒక మేకప్ ఆర్టిస్ట్ని, డాక్టర్, షెఫ్, లోకో పైలట్, టీచర్, సివిల్ ఇంజనీర్, ఇంతమంది ఉన్నారు మా పేరెంట్స్. కాదు మేడం, వీళ్ళంతా ఇక్కడ ఎందుకున్నారు? ఢిల్లీలో ఇంటర్నేషనల్ ఏఐ సమిట్ జరుగుతుంది కదా, అక్కడ కదా పెట్టాల్సింది. ఇవాళ యాన్యువల్ డే అని చిత్తూరు వచ్చారు. అవునా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్టీ వెల్కమ్ అండి. మీరు యాప్ట్ మేడం, మీరు హిందీ कैसे ड्राइव करता मैडम? कितना व्हील्स मिलता है एक गाड़ी को? परवा नहीं बोलो. ఓకే మేడం మాట్లాడరు, ఓన్లీ డ్రైవ్ మాత్రమే చేస్తారు. మీరు లాయర్. ఓకే, జడ్జి గారు వచ్చారు కదా, పడుకోండి. పర్లేదండి. జడ్జి మేడం ఒక 3 విషయాలు చెప్పారు. చెప్పండి, ఏం చెప్పారు? ఫోటో అంట తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు పవిత్ర గారు వేదిక పైనే ఉండాలి. భారతి మేడం ప్లీజ్, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ రెస్పెక్టెడ్ శ్రీమతి ఎంఎస్ భారతి గారు ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు ప్రైజెస్ ఎవరికంటే స్టాఫ్కి ఇవ్వబోతున్నారు. సో మీరు ఉదయం 8:39 కల్లా మీరు పిల్లల్ని సో మనం విష్ణుప్రియ గారిని నేను వచ్చినప్పటి నుంచి గమనిస్తున్నాను. చాలా యాక్టివ్గా,
చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చేస్తున్నారు. ఒక సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ అండి ఇది. ఈ గిఫ్ట్, ఒక్క నిమిషం మ్యూజిక్ వద్దు. ఈ గిఫ్ట్ ఏంటో చెప్పకపోతే ఆ గిఫ్ట్ మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకునేస్తారు. సో సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్. ఈ గిఫ్ట్ ఎవరైనా చెప్పగలిగితే ఆ గిఫ్ట్ మీకే, పవిత్ర గారికి ఉండదు. గెస్ చేయగలరా పవిత్ర గారు ఆ గిఫ్ట్ ఏంటో? సో పవిత్ర గారికి మెమెంటో అందిస్తున్నారండి. వన్స్ అగైన్ క్లాప్ ఎవ్రీవన్. సార్ గట్టిగా అండి ప్లీజ్. గెస్ చేయండి. అంత పెద్ద బాక్స్లో ఎన్ని బాక్సులు ఉన్నాయి తెలుసా? ఫస్ట్ ఎన్ని బాక్సులు ఉన్నాయి తెలుసా? తెలీదా? తెలీదు సార్. ఎన్ని ఉండొచ్చు? మేబీ 4 or 5. 4, 5. ఓకే, సూపర్. రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేయండి చూద్దాం మరి. ఎందుకు? ఓ 5 సంవత్సరాలుగా విష్ణుప్రియ గారు మా సంస్థలో పనిచేసినందుకు బట్టలు సర్దుకొని వెళ్ళిపోమని సింబాలిక్గా సూట్ కేసు ఇచ్చారండి. మీరు విష్ణుప్రియ గారు గమనించారా? అంటే మీరు రేపటి నుంచి స్కూల్కి వచ్చేటప్పుడు ఒక్క డ్రెస్తో రాకూడదు, మొత్తం వచ్చేసేయండి అని. యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడ ఒకటి చెప్పుకోవాలి. రియల్లీ యాక్చువల్గా నాది యాన్యువల్ డే తర్వాత ఒక ట్రిప్ ప్లాన్ ఉంది. నిజంగా అసలు ఇవన్నీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు. నేను ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి అయితే చేయలేదు. నాకు ఇక్కడ హెలో కిడ్స్ అసలు చెప్పడానికి వర్డ్స్ లేదు. మొత్తానికి అది నా ఇల్లు. నా ఇంట్లో కన్నా నేను ఎక్కువ స్కూల్లోనే ఉంటానండి. అది నిజం. అది నాకు తెలిసి ఇక్కడున్న అందరు పేరెంట్స్కి తెలుసు. ఖచ్చితంగా నేను ఒకటొకటి చూసి చేస్తాను. కొంచెం కోపమే నాకు, టెంపరే, నేను కాదన్ను. కానీ ఏది చేసినా మా పిల్లల కోసము అండ్ మా సార్ మేడం కోసమే. మీరు ఇంట్లో కంటే, విష్ణుప్రియ గారు మీరు ఇంట్లో కంటే స్కూల్లో ఎక్కువ ఉంటారు, అందుకేనండి ఇచ్చారు. ఎనీహౌ థ్యాంక్ యూ. తర్వాత కృష్ణదేవరాయల కాలంలో ఎన్నో చెప్తున్నాను తెలుసా? పిల్లలతో అదే పోరాట పటిమను ఏర్పరచుకొని వాళ్ళతో అన్ని విధాల సర్దుకుంటూ సహకరిస్తూ ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి వీరనారీమణి ఝాన్సీ గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మేడంకి ఏమైనా కత్తిచ్చారేమో, ఏమండి? క్లాప్స్ అండి ప్లీజ్. మేడంకు కూడా ఓ మంచి బహుమతి పవిత్ర గారు బాగా ప్లాన్ చేశారు. మేడం, అది సూట్ కేసు అనుకుంటున్నారా? మీరు నవ్వగద్దండి, అది సూట్ కేసు అనుకుంటున్నారా? సరే ఓపెన్ చేయండి, లేట్ ఎందుకు. సూపర్. సో థ్యాంక్ యూ. సార్ ఇది నాకు సెకండ్ ఫ్యామిలీ. దీనికి మించి నాకు ఇంకేం లేదు. అందుకే వాళ్ళు బాగా క్యాచ్ చేశారు మిమ్మల్ని. సో నెక్స్ట్ పర్సన్, వన్ మోర్ పర్సన్. ఒక మనిషిని చూస్తే రూపం బాగుంది అంటాం. ఆ రూపానికే రూప అనే అమ్మాయి అందంగా వస్తే ఈ అమ్మాయి. ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ అండి. సార్ ఈ అమ్మాయికి కూడా సూట్ కేసేనా? కాదు పవిత్ర కాదు, వీళ్ళు బట్టలు సర్దుకొని ఒకవేళ 1 month 1 week టూర్ చెక్కేస్తే ఓకే. సో ఎవరైనా ఇట్లా మంచి సూట్ కేసు కావాలనుకుంటే ఒక అప్లికేషన్ పెట్టండి హలో కిడ్స్కి ఎంప్లాయీగా.
ఫ్యామిలీ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ పవిత్ర గారు అండ్ లోహిత్ గారు. సో ఇంత కమిట్మెంట్తో మీరు స్టాఫ్ని చూడడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్. తెలుసు కదండి, మీరు పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పిల్లల బాధ్యత కేర్ టేకర్స్. వాళ్ళకి అన్ని విషయాల్లో వాష్రూమ్ కానీ లేకపోతే ఫీడింగ్ కానీ అన్ని విషయాల్లో వీళ్ళే కేర్ టేకర్స్ ఎక్కువగా, వాళ్ళ పాత్ర చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒకసారి క్లాప్స్ ఇవ్వండి, ఎందుకంటే మీ పిల్లల్ని బాగా చూసుకుంటుంటారు వాళ్ళు. అందులో ఏముంది పవిత్ర గారు, ఓపెన్ చేస్తారు. ఈ పవిత్ర గారు అయితే డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేస్తున్నారండి. వీళ్ళని కూడా సర్దుకోనేమన్నారు. వీళ్ళకి బ్యాగ్ మంచి ఒక థీమ్తో ఉన్నారు మేడం. ఫ్యామిలీ ఏమ్మా, ఫ్యామిలీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లీజ్ చెప్పండి. సార్ ఇక్కడ నేను అందరికీ ఒక్కసారి సుశీలమ్మక్క వీళ్ళందరూ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఉన్నారండి. ఈ స్కూల్ పెట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నారు. నాకంటే ముందు నుంచి జాయిన్ అయి ఉన్నారండి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే వీళ్ళందరూ నిజంగా ఒక్కరోజు లీవ్ పెట్టినా చూసి లీవ్ పెడతారు పాపం, హెల్త్ బాగాలేకపోయినా. ఎస్, సావిత్రమ్మక్క, వరలక్ష్మి అక్క, అంటే వీళ్ళు దాదాపు డే 1 నుంచి విష్ణుప్రియ గారు, తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కేర్ టేకర్స్, తర్వాత రూపా గారు, ఝాన్సీ గారు, వీళ్ళంతా డే 1 నుంచి ఈ సంస్థలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళండి. సావిత్రమ్మ, ఉమాక, పవిత్ర గారు, నాకు బీరువా ఇస్తే నేను కూడా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అవుతా. సూట్ కేసు బ్యాగులు అయిపోయాయండి. లీలా అక్క, శాంతి అక్క, లీలా అక్క రండి, శాంతి అక్క, రాధా, రాధా రాధా మదిలోని మన్మద బాధ, రాధా రాధా గారు ప్లీజ్. పా పద మ పగ మ పా పద రాధా, పా పద మ పగ మ పా పద మ ప మ ధ దస ధాస సా సరి స సమగారి సా వరాహ రూపం దైవవరీష్టం, వరాహ రూపం దైవవరీష్టం, వరస్మిత వదనం వజ్రదంతధర రక్షక. భారతి మేడం దయవుంచి కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మేడం. మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. శత జన్మాల బంధాల్ విత్ సూట్ కేసా? నేను పాట కూడా ఆపేసా సూట్ కేసు చూసి. ఊదా కలర్ రిప్పన్ ఉనకు యారు అప్పన్. ఎందుకు కొంతమంది నవ్వుతున్నారు? తమిళ్ రాదేమో. నేను